Ir aš tada taip pat, nepaisant techninių nesklandumų, tai tikrai norėčiau babiloniečiams padėkoti. Čia yra maža jų dalis, nes, kaip jau minėjau, kad Babilonas 13 tai yra didžiulė bendruomenė, kino bendryje, susikūrusi Maidane. Ir šiandien jūs turite galimybę pasikalbėti su Babilono 13 dalyvais, tai Ihoriu, kuris yra kino operatorius, Larisa ir Saša Aleksandra, kuri yra režisierė. Tai va, dvi režisierės, vienas kino operatorius. Я вас только что представила, да? Ir gal aš tokį įvadinį klausimą tiesiog užduosiu apie patį Babiloną, nes manau visiems įdomu, ne, kaip jis įsikūrė ir kokiame kontekste. Лариса, расскажи о Babiloне, как вы создались. Это произошло 1,5 года тому назад, сразу же в начале того, как образовался Майдан, фактически Евромайдан образовался, и побили студентов ночью в 4 утра 29 ноября. 30-го все вышли на Михайловскую площадь, естественно, защищать студентов, потому что они спрятались в соборе Михайловском, и это было очень опасно, монахи не пускали туда Беркут, и нужно было их защищать, поэтому все вышли на Михайловскую площадь, и мы в том числе. Mes iš karto išėjome į gatves po lapkričio 29-osios nakties įvykių, kai buvo sumušta studentija, ir mes kitą dieną, jau 30 lapkričio, mes taip pat išėjome į gatves, nes norėjo apginti tuos studentus nuo Berkuto, kad jų daugiau nesumuštų. Естественно, каждый из нас пришел там, кто с камерой, кто с звукозаписывающим устройством, но все кинематографисты, никто не мог сидеть дома. И мы увидели друг друга, в Фейсбуке списались, что нужно собраться, поговорить. И, собственно говоря, после этой съемки, где мы брали интервью, снимали все, что происходит, уже было очень много людей на Михайловской площади. Мы собрались в Доме кино и решили, что нужно организоваться, потому что на тот момент ни один, ни украинский, ни россиянский телеканал не показывал правды. И все звонили нам, спрашивали, что происходит в Киеве, и мы поняли, что мы должны показывать то, что происходит. Ir, aišku, į gatves išėjo to pačiu ir kino bendruomenė. Larisa sako, kad susirašė tiesiog per įvairiausius socialinius tinklus, kad reikia tiesiog susitikti ir pagalvoti, ką jie gali padaryti, tai yra kino žmonės, kadangi jie suprato, jog nei viena medija viešoji, tai yra jokie televizijos kanalai, nei ukrainietiškai, nei rusiškai, nerodo, kas vyksta, nerodo tiesos. Ir jie nusprendė tą atitrūkimą užpildyti, kadangi tiesiog skambindavo žmonės ir klausdavo, kasgi iš tikrųjų vyksta, kas vyksta Kijeve, nes nesuprantam, nežinom. И, собственно говоря, сделали первый ролик, вы можете посмотреть на канале YouTube, Babylon 13, вот так же, как здесь на титре. Он датируется 30 ноября, это был наш первый ролик. И очень быстро нужно было бежать снова на Майдан снимать, не было времени придумывать название, поэтому пароль Wi-Fi, который мы увидели в Доме кино, где есть ресторан «Вавилон», стал нашим названием. Ir jau mūsų pirmas filmukas pasirodė lapkričio 30 dieną ir jūs galite pasižiūrėti visus mūsų filmukus YouTube, kurio kanalas taip ir vadinasi Babilonas 13, o kadangi neturėjom laiko ilgiems apmąstymams, kadangi taip pat turėjome vėl eiti į Maidaną ir filmuoti įvykius, fiksuoti juos, mes tiesiog pasivadinom slaptažodžių Wi-Fi'aus prisijungimą кавинья, которую сустиком и нуспрендем вейкты. Все, и мы начали снимать. На сегодняшний день где-то около 300 коротких фильмов у нас есть, выкладывать в открытый доступ на YouTube. Мы решили, что у нас принцип, что мы не даем титры, потому что мы команда, подписываемся только Вавилон 13. Потом к нам присоединились чуть позже уже студенты. И, в общем-то, из группы киносопротивления мы превратились в группу кино гражданского общества на сегодняшний день.
Ir šiai dienai mes turime jau apie 300 tokių filmukų. Ir vėliau prisijungė ir studentija, Saša su Igoriu tuo metu studijavo kino studentai. Ir tiesiog pradžioj mes tapome kaip kino protesto grupė, o po to mes tiesiog išaugome į tokį protesto judėjimą. Taip, teisingai aš, ne? Supratau mintį. Да, в кино гражданского общества. Pilietinė kino bendruomenė. Вот, и мы продолжаем наблюдать и участвовать в том, что происходит с нашей страной. Естественно, много снимаем на войне, на освобожденных территориях. Иногда получается снимать и в ДНР. Мы стараемся максимально много и объективно, если это уместно в данном контексте. Потому что все-таки авторский взгляд, как бы там ни было. Мы делаем кино, а не телевизионные репортажи. Показывать о том, как меняется страна и что происходит в Украине. Taip, ir iki šiol mes ir toliau stebime, bandome suprasti, kas vyksta su mūsų šalimis. Ir kūrėme filmus. Ir dar Larisa prieš tai pasakė mintį, kad iš karto, kai mes įsikūrėme, mes nusprendėme, jog išvengsime titrų įžanginių, kadangi tai yra bendruomenė ir dėl to mes neidentifikuojame autorystės. Ir mes filmuojame dabar karo zonose, tai yra ten, kur vyksta karas. Taip pat kartais pasiseka filmuoti ir DNR. Расскажите, как вы в Вавилоне, как вы присоединились в свою историю? Все очень было просто. На самом деле Лариса Михайловна как раз... Все нормально, да? Как раз была первым человеком, которого я увидела непосредственно, когда пришла в Дом кино, когда мы еще были там. И я недавно узнала, что есть такой миф, что Вавилон — это какая-то очень секретная организация, куда сложно попасть, и там нужны какие-то пароли специальные. В общем, на самом деле, в моем случае это было совсем не так, как и со многими студентами. У нас такая вот группа была студентов, которые снимали с самого первого дня, но весь материал лежал дома, и мы толком не знали, как это, еще не знали, как это все организовать можно, как это можно показать, и что вообще с этим делать. Tai viskas buvo iš tikrųjų labai paprasta, jinai atėjo į Dom kino namus ir susitiko būtent su Larisa. Nors sklandė tokie mitai, kad šita organizacija kažkokia Babilono labai slapta ir reikalingi kažkokie tai slaptažodžiai, bet pasirodo, kad viskas buvo žymiai paprasčiau. Ir šie kino studentai, jie jau savo prifilmavę įvairios medžiagos ir norėjo tarsi pasidalinti, ir būtent čia rado terpę. И поэтому, когда мы попали в Вавилон, то нашему материалу нашлось применение, и вообще стало понятно, что вот такая самореализация и самоорганизация, которая проявилась на Майдане, что это возможно и в кино. То есть вот как Лариса начала говорить, что кто-то принес камеру, кто-то пришел со звуком, что вот одной командой можно сделать очень много интересного. Вот так. Ta pačia organizacija, bendruomenė, kuri suformavo Maidanėje, pamatė ir suprato, kad lygiai taip pat gali susidaryti ir su kino žmonėmis. Ir kadangi atėjo labai įvairaus plauko, ir operatoriai, ir garso režisieriai, ir taip toliau, tai būtent čia rado savo, kur galėjo panaudoti savo medžiagą. Раз. Добавлю вот к этому всему, что каждый из нас все-таки имеет какие-то в определенной мере патриотические чувства, и участие, сначала, когда это были протесты против предыдущей власти в Украине, против Януковича, это
ну, как бы участие вот, ну, в Вавилоне, съемка, это была как, ну, такая своеобразная форма протеста, потому что, ну, все студенты как бы молодые, все там на баррикадах, все такое, но как бы мы могли немного больше сделать и, ну, и как бы снимали об этом и говорили. А, ну, сейчас, когда как бы идет, ну, война с Россией, вот с самого начала, как только еще Крым оккупировали, как бы для нас это, ну, тоже как стало, ну, формой, ну, борьбы, то есть кто-то сражался с оружием в руках, кто-то, ну, то есть, ну, там, в нашей команде те, для них как бы, ну, война идет вот таким образом, снимая и показывая это. Ну, то есть и помогая тем самым как бы и, ну, стране, и, там, и армии, и всем потом. Tai jie suprato, kad, nesuprato, kad tiesiog buvo aišku, kad tai buvo tam tikras patriotinė išraiška. Ir kadangi visi dalyvavo Maidane ne tik tai per protestą, bet suprato, kad galima žymiai daugiau, tai yra rodyti, kalbėti, pasakoti žmonėms. Ir iš tiesiog protesto prieš valdžią tai išaugo į žymiai didesnį darinį. Ir dabar dabartiniai situacijai, kai Rusija yra užėmusi Krymą, tai iš tiesų jų veikla tarsi gauna naują ir platesnę pobūdį. Aš mačiau keletą jūsų klipukų ir kas man užstrigo, kad tai yra ganėtinai kritiškas ir savikritiškas žvilgsnis. Ir šitose sąlygose, kai visas pasaulis atrodo susiklosto į gėrį prieš blogį, tokia kova с украинечей вisuomenės prieš. Да, вопрос, что он видел и побольше ваших фильмов, и его поразил взгляд критический и самокритический, потому что это тяжело в условиях, когда есть борьба с добро и против зла. И вот вопрос о том, как на вас смотрят и на ваши фильмы в Украине. Ощущение такое, что добро против зла. Ну, без лишней скромности скажем откровенно, что нас очень любят в Украине, особенно на фронте. Вот мы сегодня об этом беседовали, что в отличие от журналистов нас пускают и ждут практически везде. И доверие, которое есть у Вавилона 13, началось еще с Майдана, потому что мы действительно снимали и днем, и ночью постоянно. У нас несколько групп одновременно работали. И мы были везде, нас все видели, мы никогда не подводили ни майдановцев, ни солдат, потому что есть ситуации, в которых нужно уметь себя вести адекватно в военной обстановке, в целом, чего не происходит с журналистами. В Украине, к сожалению, нет школы военкоров, не было войны, слава богу, и поэтому нет такой школы. Поэтому они часто ведут себя неадекватно, и нас практически везде знают, очень хорошо относятся. Критический взгляд, который есть в наших фильмах, я думаю, что это профессиональный взгляд кинематографистов. Мы не журналисты, в этом смысле. Supratau, gerai. Žodžiu, atsakymas štai toks, kad jie Ukrainoje labai žinomi ir juos labai myli, ypatingai fronte, kadangi jie įgavo pasitikėjimą nuo pat Maidano ir jie žino, kaip elgtis kare ir jie elgiasi profesionaliai ir tas pasitikėjimas be abejo yra išreiškimas ir per tai, kad medžiaga yra objektyvi, ten neiškreipiami dalykai, o tuo pačiu dar tokia refleksija į tą kritišką žvilgsnį, tai svarbu ir dėl to tai yra profesionalu. Ir dar Larisa minėjo, kad tas pasitikėjimas, kuris išreiškia Babilono 13 žmonių, kompensuoja ir tai, kad nėra žurnalistikos, nes nebuvo patyrimo. Ir kaip elgtis, kare. Karo zonai. Альманах, который вы сейчас видели, отбор сделала Лина, это ее выбор.
Вот она почему-то решила, что именно эти фильмы нужно отобрать там из всех 300. Для меня тоже сегодня было это открытием, такой взгляд любопытный. И у нас намного больше фильмов, они про разное, и поэтому, да, поэтому, это немножко субъективно, вот с позиции Лины альманах был сделан. У нас есть полнометражные фильмы «Сильнее, чем оружие», которое было в прокате в Украине, и мы показывали в Вильнюсе, всеми я показывала. И сейчас есть полнометражный фильм о Донецком аэропорту, и еще готовится несколько полнометражных фильмов. В общем-то, мы уже немножечко выходим вот за рамки этого формата, в котором начинали. Dar labai svarbus, žodžiu, komentaras, aš turėjau tai pasakyti prieš, žodžiu, peržiūrą šitos medžiagos, nes man buvo užduotis atrinkti filmus. Ir mes susirašinėjom su Saša, jinai paprašė atrinkti filmus ir mes pasitarę su meno viliečiais, aš atrinkau ir atrinkau galvodami, bet su mintimi, ta atranka buvo daroma su mintimi, kas po Maidano, kadangi jie turi labai daug medžiagos ir Larisa paminėjo jau iš tos medžiagos, kokia jinai yra nufilmuoti kelis ilgametražius filmus, dokumentinius. Vienas Stipresni nei ginklai jau buvo rodomas ir visoje Ukrainoje, ir rodomas buvo kino teatruose, taip pat ir Vilniuje, Lietuvoje taip pat buvo rodomas šitas filmas. Ir dar vienas Taip, da. Ir dar vienas filmas apie Donecko oro uostą. Taip. Tai daugiau tos medžiagos yra, negu čia, kurią mes matėme šiandien. Aš rusiškai užduosiu iš karto. В первую очередь мне интересно было некоторые такие утраты в переводе, которые и не просто были утраты, но взаимопонимание. Например, военный корреспондент, Каро Корреспондентас, не просто не прозвучал в переводе, но когда вокруг стали переводить, то он все равно не присутствовал военный корреспондент. Это значит, что в нашем сознании здесь, в Литве, военного корреспондента как понятие, его нету. И в переводе тоже он не появляется, потому что вообще понятие, что такое военный корреспондент, нету. Но там некоторые другие вещи, которые перевод очень хороший, который вам делают, но именно вот эти нестыковки миропонимания очень интересны. Но тем не менее, вот в самом начале вы говорили, и я поэтому хочу переспросить, что вы подчеркиваете, вы не журналисты, вы не снимаете, видимо, репортаж, вы делаете кино. И вот то, что мы видели, тоже кино, но оно состоит из маленьких таких отрезков. И вы можете рассказать нам концепцию этого кино или определить, почему это кино? Buvo tiesiog Gintautas pasakė, kad labai gaila, jog vertimas negali perduoti viso to turinio, prasminio turinio, ir ką jis pastebėjo, kad netgi Larisa nesikė kartojo karo žurnalisto kaipo savoką, ir tas pasikleidimas vertime, tai reiškia, kad ir pas mus sąmoniai tarsi neegzistuoja karo žurnalistikos kaipo tokios, kas tai yra, ne? Ir tada klausimas Larisai, žodžiu, yra toks. Kaip jie įsivaizduoja, kas yra kinas jiems, ne, ta kino savoka, kokia to kino prasmė, kadangi vis tiek tai yra maži filmukai ir kaip identifikuoti ir atskirti, kas kinas, ne kinas. Taip? Я подчеркну то, что вы сегодня видели, это был альманах. Это было не кино, это был альманах, собранный из разных коротких фильмов или эпизодов, или там, зарисовок, как угодно это можно назвать. Естественно, вот, по концепту Лины, которая отобрала эти фильмы.
Вот, поэтому почему именно она отобрала, вы можете спросить у нее, сделать такой выбор. А почему мы говорим, что мы не журналисты, а киношники, кинематографисты? Да, я попробую ответить на ваш вопрос. Мы стараемся по мере возможностей, потому что мы волонтерский проект, и 1,5 года мы волонтерим. Никакого финансирования у нас как не было, так и нет. Ни от государства, ни от никаких частных лиц и там, фондов. Поэтому это довольно сложно все. И нас много, если вместе с волонтерами-переводчиками, где-то до 100 человек. Активно работающих человек 40, ну и там постоянно снимающих где-то около 20. Это все на собственную технику, на собственные вот ресурсы, которые есть. Мы стараемся использовать такие методы, как минимум кинонаблюдения. Мы стараемся, чтобы все, что наработало кино, мы могли использовать. Поэтому у нас есть герои, за которыми мы наблюдаем вот уже в течение года, если они остаются живыми. Да? Вот. А наш Славка Пилунский, например, за первой сотней самообороны наблюдает уже 1,5 года. Вот с первого дня, как они образовались, вот он их ведет, они теперь на войне, они теперь батальон, и их продолжает снимать. Вот мы с Сашей работаем с добровольческим батальоном «Донбасс», и уже год тоже их наблюдаем, и готовим кино. И мы стараемся по возможности уходить от репортажа. Мы стараемся рассказывать истории, человеческие истории, простые истории людей, будь то воины или мирные граждане. И мы стараемся максимально не пользоваться тем, чем пользуется сегодня телевидение. Но вы видели, никогда у нас нет никаких закадровых текстов, никакого журналиста в кадре, ничего. Ну, то есть, если говорить про классический, да, телевизионный репортаж, я это имела в виду. Конечно, метод кинорепортажа мы используем, безусловно. Можно я еще секунду? Да, я сейчас попробую перевести. Да. Не, все хорошо, я, так, концентрирована. Žodžiu, Babilonas 13 jau veikia 1,5 metų ir tai yra, žmonės negauna visiškai finansavimo, jiems pinigų ir visa tai, ką jie daro, tai yra idėjiškai ir idėjiškai. Vat. O bandant atsakyti į Gintauto klausimą, Larisa paminėjo, jog jie bando daryti kitaip negu įprasta televiziniam formate, jie bando atitrūkti nuo tokio klasikinio reportažo suvokimo, bet vis dėlto tas reportažas jisai yra, stengiasi kuo rodyti paprastas istorijas, paprastus žmonės, taip pat ieškodami savų herojų, taip pat atsisako ten to reportažinio principo užkadrinio balso, dialogų, praktiškai matėte, jog ten ir nėra. Я хотела очень коротко добавить, что очень просто можно включить украинский телеканал и тут же фильмы на Ютубе и сравнить. И тогда можно будет долго не обсуждать. Там разница будет видна вот так, в 2 счета. Потому что понятно, что очень нас много, и у каждого свой взгляд, и каждый делает по-разному. И вот всегда, когда ты приходишь домой и видишь, что там твои коллеги там сделали новый фильм, ты понимаешь, что это совсем не то, что люди могут увидеть по телевидению. Было бы хорошо, если бы это показывали по телевидению. Tai jos labai trumpas komentaras, kad tiesiog užtenka ateiti namo, įsijungti ukrainiečių televiziją ir pasižiūrėti kelis filmukus per YouTube ir palyginti. Ir skirtumas bus visiškai akivaizdus, nes jos kolegos, jos draugai, kiekvienas turi savo kažkokį unikalų individualų žvilgsnį į situaciją, ir kuris radikaliai skiriasi nuo ukrainiečių televizijos ir išreiškia norą, kad būtų labai smagu, kad ir Ukrainos телевизией galima būtų matyti kažką панашаus. Вы заметили, что мы используем метод привычной камеры, да, и снимаем мы всегда отдельно звук и видео. Мы снимаем на фотокамеры на Марк 2, вот, может Игорь там более подробно рассказать, уже 3, вот, и отдельно пишем звук на бум, там, на радиопетлички, на все, что там позволяет нам ситуация, и потом синхронизируем, если там нужно, то есть это сам подход
Даже на съемочной площадке он отличается, ну, то есть он не телевизионный, естественно. Ну, естественно, разного уровня работы, потому что совершенно разные кинематографисты у нас в группе, и у кого-то что-то получается лучше, у кого-то еще не очень, но мы считаем, что замечательно, что есть такой процесс, он очень живой, в него вовлечены как, ну, там, опытные кинематографисты, так совсем и начинающие студенты. И вот это такое варево, такой борщ, в котором мы находимся, очень надеемся, что будет началом для нового украинского документального кино. Dar Loros komentaras buvo toks, jog mes įrašinėjom atskirai garsą, mes ir vaizdą. Tuo pačiu dirbame su kamerom, tai yra su fotoaparatu, ne, filmuojančiu. Ir dirba labai daug žmonių, ir jie yra skirtingi, yra ir patyrusių kino žmonių, kino kūrėjų, ir kartu studentų, kurie tik tai te pradeda. Ir vat, tokie barščiai, kuriuose verda šiuolaikinė, nu, tai yra kuriuose verda Babilono 13 žmonės, toks Babilono 13 žmonės. Ir Larisa tikisi, kad būtent tai, kas dabar vyksta Babilone ir kad būtent ta bendruomenė, kuri kūrė jame, taps Ukrainos dokumentinio kino ateitimi pagrindu. Вот когда мы видели, сейчас вы рассказали, понятно, что существует даже в этих отрезках кинозарисовках, именно кинозарисовках, присутствует два рассказа. Видеорассказ и нарративный, то есть речевой рассказ. И когда вы, какова роль, что вы делаете, какова роль монтажа здесь? Что вы выбираете при, как бы, делая монтаж? Что важнее, видео? Изобразительный ряд вы имеете в виду? Да, видеоряд или нарративный, звуковой ряд? Что определяет монтаж? Čia Gintauto ir klausimas ir komentaras, sako, žiūrėdamas šitą medžiagą, gal jūs ir... Jo, man paprašau. Žiūrint šitą medžiagą, galima pamatyti, bent jau iškelti tokį klausimą, kad kadangi jau buvo pasakyta, kad tai vis dėlto yra kino eskizai ir juose yra pasakojimas, kuris ir paverčia tą vaizdą kinu, tai pasakojimai būna du. Ir čia mano klausimas. Vienas yra video pasakojimas, vaizdų pasakojimas seka, ir kitai yra sakomasis, garso pasakojimas. Abu lemia montažą. Kuris pasakojimas yra svarbesnis montažui? Каждый режиссер принимает собственное решение. Безусловно. Мы стараемся делать истории. Я рекомендую студентам, ну и коллегам все-таки рассказывать истории и идти за нарративом. Лично я все-таки иду за изображением. Для меня это важнее. Nu, может быть, Саша скажет еще, как молодой режиссер. Žodžiu, tai yra kiekvieno režisieriaus sprendimas, ir tai yra kiekvieno režisieriaus sprendimas ir autorinis sprendimas. Ir Larisai svarbus ir naratyvas, pats pasakojimas, ir jinai pati tarsi savo studentams rekomenduoja pasakoti istorijas, bet kartu ir, vaizdas. Jo, ir jai svarbiau vaizdinis pasakojimas. Я придумала даже, как ответить, уже по-другому. Вспомнила пример просто. Но здесь этого маленького ролика, видеофильма не было, а мальчики, вот, если будет время, потом еще Лариса отдельно расскажет о другом проекте, который называется «Новый Донбасс». Ну, в общем, такая маленькая зарисовка о мальчике, который живет на освобожденной территории. И я помню, что очень долго как-то он собирался, очень долго, потому что я всем показала. И вот то, что сказала Лариса, каждый режиссер выбирает сам. У каждого было свое мнение. То есть у каждого был отдельный, вот тебе надо сделать так, нет, тебе надо сделать так, нет, так. Ну и в конце концов стало понятно, что надо все забыть и просто сделать так, как, вот какие-то вещи оставить, а какие-то убрать, которые ты сам чувствуешь, что нужны там или не нужны. И вот, вот для меня такой вот пример, если о монтаже говорить.
А так, конечно, все очень по-разному бывает, очень по-разному. Да. Tai pasakoju apie vieną filmuką apie berniuką iš išlaisvintų teritorijų ir kai, kaip supratau, rodė nufilmuotą medžiagą visiems savo kolegams, tai kiekvienas turėjo atskirą nuomonę ir be abejo kiekvienas bandė patarti jai vienu ar kitu kampu prieiti prie šios filmuotos medžiagos. Bet jį tarsi visas tas nustumė į šalį ir priejo prie medžiagos grinai savo individualių kelių, per savo kažkokius pojūčius, kaip tai turėtų atrodyti galų gale. Aš noriu padėkoti už jūsų darbą, kad mes jį galėjome pamatyti. Mes ir patys atvažiavote. Kaip viskas. Хочет поблагодарить нам за что приехали показать свою работу. Man labai viena detalė įstrigo, kai aš norėjau pats čia sėdėdamas šitoje salėje užgesinti tą šlangą degantį, nes balionas, dujos, viskas. Ir aš galvoju, čia kažką tai turite žmonės, kurie tam su tom kamerom vaikšto. У него было чувство, что когда показывали это газовую трубу, ну не трубу, а только горело, что он хочет сам ее, шланг горел. Как этот человек, вот, не наступал на меня, чтобы затушить, думал, у них что-то есть, вот, у этих людей, которые за камерой. Но я norėčiau užduoti klausimą apie tai, jūs minėjote, kad jums svarbus yra patriotizmas, kad tai jūsų būdas išreikšti savo patriotizmą, žodžiu, prieš tą darbą. Ir aš truputėlį suraukiau antakį ir pagalvojau, ar jūsų visai 100 žmonių kompanijai tai nekelia problemų tarpusavėje. Tas, vieni turbūt nori žvelgti kažkaip labai objektyviai, kiti nori išreikšti savo kažkokį pilietinę poziciją labiau. Kokios diskusijos jūsų bendruomenėje kyla, galbūt yra kažkokių, pavadinkim, konfliktų ir panašiai. Мой вопрос состоит из того, что, как Игорь, да, вы говорили, что это ваша работа, это способ выразить свой патриотизм. Не то, что не только, но... Не то, что выразить, это способ, участвовать в этом, как бы, то есть, я же говорю, кто-то с автоматом, кто-то с камерой. То есть у нас война, как бы, и тут, нельзя быть в стороне, как бы. Если тебе, как бы, это беспокоит, то тут нельзя быть в стороне, и надо как-то в этом участвовать. Мой вопрос о том, есть ли у вас в вашем сообществе дискуссии о том, что такое быть объективным, что такое быть патриотом в этой ситуации и так далее. Даже, может, какие-нибудь конфликты. Я не знаю, я сначала вас хотел бы поблагодарить и сказать вообще, в принципе, спасибо Литве за поддержку Украины, потому что я знаю, что здесь живет всего 3 миллиона человек, а это даже меньше, чем у нас в Киеве людей живет. Но тем не менее это очень ощущается, и за это спасибо вам. А на вопрос, я даже не знаю, честно говоря, может быть. Tai iš tiesiog gal visi ir suprato, kad labai dėkoja už Lietuvos palaikymą Ukrainos šitam visam konflikte. Ir jo. Да, безусловно, обсуждения и даже конфликты есть постоянно, потому что мы много показываем, где-то не помню. На каком-то фестивале было такое мнение, что мы пропагандисты, что мы слишком субъективны, что все мы показываем с одной точки зрения, это так видно, и мы такие авторы ангажированные, и это нельзя назвать документальным кино, что это, в общем, близко к пропаганде. И мы это обсуждали, и на самом деле осознаем, что у нас есть позиция, и мы ее демонстрируем. А с другой стороны, у нас есть некоторые режиссеры, которые могут попасть на ту сторону. Были съемки в Донецке, были в Донецком аэропорту, были в одном из батальонов ДНР бандитских. И мы по возможности стараемся показывать всех украинцев, даже те, которые сошли с ума. Видите, как я субъективно выражаюсь? Я же не могу иначе снимать кино, так ведь? Tai
tie svarstymai, ką reiškia būti patriotu ir kaip tame visame atrodo, ir ar galima atrasti objektyvų žvilgsnį, ne, tarp subjektyvaus santykio ir objektyvumo, tai be abejo apie tai yra galvojama ir kalbama. Pavyzdžiui, buvo viename festivalyje tokia refleksija, kad jie, ir rodant Babilono 13 filmus, jog pernelyg jie yra subjektyvūs, žodžiu, net pavadinti buvo propagandistais, ir tas svarstymas, kas yra objektyvumas tokioje situacijoje, visą laiką yra. Ir pavyzdžiui, daug filmuojamos medžiagos yra fronte, dėl to, kad yra keletą režisierių, kurie gali patekti tenai, kiti negali. Ir dėl to labai svarbu parodyti visokią Ukrainą ir tą, kuri išprotėjo. Ir Larisos tiesiog komentaras buvo, matote, aš ir net taip formuodama, tarsi esu subjektyvi, bet negi kitaip galima. Jie pripažįsta, kad turi turėti savo kažkokią aiškę poziciją. Ir ta pozicija yra būtent tai, ką jie rodo. Aš norėjau paklausti, ar sutinkate žurnalistą arba kinematografų iš kitų šalių, pavyzdžiui, iš Rusijos arba Vice News, Russian Roulette, ką galvojate apie juos, apie jų medžiagą? Встречаетесь вы с журналистами из других стран, и вот из России, и, ну, поняла, да? Да, и что вы об них думаете? А во время Майдана у нас очень много было коллег, журналистов и кинематографистов, которые к нам приходили, и мы помогали и снимать, и рассказывали обстановку и ситуацию, и даже там наши операторы ходили со многими, там, начиная от Аль-Джазиры, не знаю, заканчивая, там, я уже не помню, ЦДФ, да, ну то есть вот на самом деле очень много мы поддерживаем, конечно же, контакты с коллегами. Что касается россиянского телекиллерского телевидения, естественно, ну, мы стараемся не проявлять по отношению к ним свое агрессивное отношение, и поэтому не контактируем. Но если они захотят с нами побеседовать, ну, наверное, мы не откажемся и скажем им все, что мы думаем о них. Taip, nuolat bendravimas su žurnalistais ir yra palaikomi visą laiką ryšiais. Kalbant apie žurnalistus iš Rusijos arba į tą mediją rusišką, tai jokių kontaktų nepalaiko, bet jeigu jie norėtų pabendrauti, tai be abejo jie pabendrautų ir pasakytų viską, ką apie juos mano. O Vice News, Simonas Ostrovskis, pavyzdžiui, jų labai panašus darbas, man atrodo, į Babiloną. Vice News не встречались, знаете? Ну, пересекались на фронте наши съемочные группы. Как говорили наши ребята, пересекались на фронте съемочные группы, но без какой-то истории общей. Ну, вот так. Ну и там один раз на Майдане тоже с ними пересеклись, когда там мы... Причем это был в какой-то день, когда заблокировали все банкоматы в городе, и ну, все бегали, искали, где снять деньги. Там я с этим Саймоном бегал, искал банкомат, где можно было денег снять. Ну, то есть работать мы с ними не работали, а ну, пересекались. Да, я еще вот приведу пример в контексте про россиян. Вы понимаете, да, что я разделяю вот, россиян и русских. Да, русских. Так трудно произносить наших братьев, но тем не менее. И россиян, да, которые ведут войну против Украины. У нас был такой случай после Карловки, это год тому назад, в Донецкой области, Карловка, есть такое место, в котором был бой, была засада, был бой. Первый батальон Донбасс, это был тогда отряд «Восток». Это было первое проявление садизма по отношению к украинцам, и погибло 5 добровольцев, одному из них вырезали сердце, а второго таскали по Карловке, зацепив за машину. И один сгорел, а один химик, боец с позывным «Химик», выжил. Он выпрыгнул из горящего кафе, где шел бой, и потерял сознание, и сутки пролежал без сознания, его накрыло шифером, он лежал в траве. Я буду останавливаться, потому что Лина не успеет все перевести. Сейчас попробуем.
Žodžiu, čia apie tą reagavimą ar persidengė, ar buvo susitikę ir bendradarbiavo su Vice News, taip teisingai supratau, tai taip buvo keletą kartų, bet kartu nebendradarbiavo ir Larisa pasakė tokią tarsi metaforą, jog keliai persidengė fronte, ne, jeigu taip. Tai va, taip dažniausiai dabar ir yra sakoma, bet kartu jokių projektų neturėjo. Ir dabar Larisa tarsi nori pateikti pavyzdį apie rusišką žiniasklaidą, taip pat dar buvo pavartotos dvi metaforos įvardint rusus, taip, ruskiai į rasijanį. Kaip tai? Nėra kaip išvers, žodžiu. Da. Ir tiesiog pasakoja apie istoriją, pakankamai žiaurę, įvykusią prieš metus. Ir tai buvo pirma tokia fizinė susidoriojimo agresija parodyta prieš ukrainiečius, kuomet žuvo 5 savanoriai. Su vienu kūnu buvo žiauriai pasielgta, buvo išpjauta širdis. Ir... И мы записали с ним интервью, и вот нам химик рассказывает, что он пришел в себя от голоса. Он услышал какой-то голос и начал прислушиваться, и услышал, что кто-то стоит над ним рядом и говорит один и тот же текст. Это был некий журналист Муравьев, по-моему, с 5 канала с Питера, я могу что-то путать, но, по-моему, это так, который делал подводку. Он раз 10 проходил и, показывая на его товарища, обгоревший труп его товарища, рейдера, это позывной рейдер, говорил в кадре: вот смотрите, как бандеровцы сжигают своих же людей, и показывал на него. И от этого текста, повторенного, как он сказал, там 100 раз, при этом он периодически набирал номер телефона, звонил в Москву, как он понял, и спрашивал: правильно я произношу, такой нужно текст сказать, и его поправляли все время. Поэтому он это делал много раз, и вот от этого голоса он пришел в сознание. Ir tas žmogus, kuris buvo praradęs sąmonę, tiesiog ją atgavo, o atgavo ją išgirdęs balsą, kuris kartojo tą pačią frazę ir dėl to, kad ją nuolat kartojo, jisai ir atsibudo, atgavo sąmonę. Ir tai buvo, kiek jisai paskui suprato, žurnalistas Muravjov. Vat ir karto tekstas buvo maždaug toks, rodant į kūną žuvusio ukrainiečių savanorio kūno, rodant ir rodant, buvo sakoma, vat pasižiūrėkite, kaip banderovcai žudo saviškius. Degina savus. Taip. Ir po to vis klausdavo, telefonu skambindavo į Maskvą ir paklausdavo, ar teisingai aš pasakiau, ir po to kartuodavo, vėl žygiuodavo, pro šalį iš šito pasislėpusio po šiferiu ir vėl kartuodavo. Štai žiūrėkite, kaip banderovcai sudegina savo saviškis, ir kadangi jis tiek daug kartų kartojo, tai šitą vargšą sužeistą jį pažadino iš nesąmonės ir tas prabudo. То есть он врал, и химик говорит, что я себя очень сильно сдерживал, ну, чтобы не проявить, потому что мне очень хотелось встать его и убить, показывая на моего товарища, который вот там еще там полдня тому назад был живой, на его обгоревший труп, говорит, что это местные жители, и что мы каратели своих же сжигаем. Он выдержал, потом ночью вышел оттуда, он прошел еще 20 километров пешком, его подобрали, и он остался живым. Сейчас он еще проходит реабилитацию, он много воевал, был ранен сильно. Дело не в этом. Дело в том, что он нам в интервью сказал тогда, год тому назад: Муравьев, мы с тобой еще встретимся. И вот прошло время, по-моему, полгода, и мы узнаем о том, что Муравьев устраивается, его берут на украинский телеканал «Интер» работать журналистом в редакцию новостей.
Вы можете представить, да, нашу реакцию. И вы видели фильм «Диана». Это как раз вот была годовщина Донецкого Майдана. И мы там на Майдане все вместе собрались, вышли и сказали, что мы требуем от власти, от прокуратуры и СБУ немедленно экстрадировать этого псевдожурналиста, чтобы не сказать грубее, из страны. Это было сделано в течение, там, по-моему, 3 суток, хотя мы там всех подняли, мы много писали. Вот мы сделали даже скайп с этим химиком, который был на реабилитации. Он сказал, да, я его узнал, это был именно он, вы не ошибаетесь, я его помню. И снова рассказал эту историю. И мы это все выложили на YouTube. Поэтому отношение к россиянским телекиллерским журналистам у нас однозначное. Aš labai detaliai visko neperpasakosiu, bet esmė tokia, kad tas žmogus, kuris išgirdo tą situaciją ir suprato apie ką tai, aišku, kad rusiškai, tai, kad tai buvo meluojama, kad tai buvo melas, tas žmogus išgyveno ir jisai visiems papasakojo tą istoriją ir ką jūs manote, po maždaug pusmečio sužino, kad tas pats žurnalistas Muravjovas buvo įdarbintas ukrainietiškoj televizijoje Inter žurnalistu. Ir kai žmonės tai sužinojo, bandė padaryti taip, kad tas pradėjo protestuoti prieš tą pseudo žurnalistą. Jisai būtų išsiųstas iš šalies. Tai po 2 dienų tai įvyko. Вот такие отношения. Ne visi žmonės, tai konkrečiai jie čia prieš sėdintys taip pat protestavo, rašė ir kvietė liudyti štai šitą chemiką kareivį tam, kuris jau buvo labai prieš tai sunkiai sužeistas kitose mūšiuose, tam, kad jis liudytų ir kad tai būtų pagrindas pasiekti, kad šitą Muravjovą išvestų išvykti iš šalies. Pirmas būtų, žinau, Ukrainai, tai yra žinoma, tada rusiška, tie filmai kaip pačiems ukrainiečių kūrėjams, ta cenzūra, jie kontrolė iš pačios yra jaučiama, yra kažkokia sistema, kaip jie atrodo, ar būtų galima demonstruoti tokius tikros valdžius ir bandasų, televizija ir panašiai. Ir antras, Вопрос о цензуре и контроле, и как сами украинцы чувствуют, есть ли какая-то контроль из вершовства, просим, украинечь вальдёс, да? Из власти Украины, как делать надо кино. И второй вопрос. Нет, сначала немножко поправлю перевод. Там суть немножко другая. Как вы смотрите, он знает, что в Украине тоже существует цензура на российские каналы, например, какие-то запрещенные каналы, да? И ваше мнение о вот таком запрете, как вы думаете, как он делается? И потом там уже суть в этом, я не буду уже мелочей переводить. Наверное, yra patys ukrainiečiai savo kūrybą jaučia kažkokį kontrolę. O antra dalis, tai čia būtų tokia iššokti iš viršaus, o antra dalis būtų, kadangi jie naudojasi socialiniais tinklais, būtent savo kultūroje, pelnyti kunigai ir taip toliau, ir ten yra tokie metukai rekord, kurie yra dažnai išnaudojami ne pagal paskirtį, įsitrojai iš Facebooko ir taip toliau, ir bandymai uždrausti, ir yra susidarimo dienos su kažkokie ir tam kliuviniais, laisvai skelbimas, tai yra laisvas kanalas. Потому что вы используете всякие социальные сети, и там тоже есть такие кнопки, как контроль, и вы репорт, да. Так вы встречаетесь, с какими-то там троллями или людьми, которые как бы используют это, блокировать, да. Ну, к примеру, на канале на YouTube не выключены комментарии, и это просто место работы роботов. Они там себя самореализовывают, как угодно. Это, опять же, в открытом доступе, то есть там можно зайти и почитать, увидеть наяву, что эти роботы, они существуют. Это у людей такая работа, они получают за это деньги. Они садятся и пишут. Причем, в общем,
творчество там такое особенно. Tai YouTube kanalai yra komentarai neišjungti ir tenais yra akivaizdžiai matomi, pavadino robotais. Robotų, žodžiu, veikla ir galima paskaityti, ten savotiškai irgi, žodžiu, kūryba tų robotų. Нет, у нас не было таких случаев, чтобы закрыли наш канал на YouTube «Вавилон 13». У нас там были другие истории, брали наши фильмы и перемонтировали. И, да, добавляли музыку, титр другой, то есть такое было, и делали, грубо говоря, наоборот. И нам присылали тогда сообщения, мы реагировали на это. Да, и я потом на вторую часть отвечу. Žodžiu, nesusidūrė tokių situacijų nebuvo, kad ten blokuotų, ar kad informaciją talpinant būtų kažkokių sudėtingumų, bet turėjo kitus atvejus, tai yra, kai paimdavo filmus ir juos sukurdavo kitas prasmes, permontuodavo arba uždėdavo garsą, žinutę, kuri pagrindinė tapdavo visiškai radikaliai kitokia. И то, что касается запретов россиянских телесериалов, да, и некоторых фильмов, о которых вы спрашивали в первой части, я правильно поняла вопрос? Действительно, у нас сейчас действует этот запрет и отбирает Госкино, отдел кинематографии, департамент кинематографии, экспертная комиссия есть, которая это делает. И я считаю, что в условиях войны, вы должны понимать, что страна воюет, информационное оружие часто сильнее, чем обычное военное. И то, что происходит у нас в стране и на востоке страны особенно, и в Европе в целом, это результат россиянской пропаганды. Поэтому в нас стреляют градами, а мы обязаны защищаться, хотя бы щит поставить, да, не говоря о том, чтобы там как-то еще на это реагировать. Поэтому вот мое личное мнение, что это правильное решение в условиях войны, и было бы еще более правильным решением, если бы блокировался сигнал, который поступает на территорию нашей страны. Работает донецкая телевышка, которая ретранслирует 10 россиянских и 2 ДНРовских каналов. И у нас есть съемки, там не говоря уже про Донецкую и Луганскую область, вся прифронтовая зона, мирное население, наши мобилизованные, все смотрят 12 каналов и через 2 недели превращаются в зомби таких же. Может, кто-то быстрее, кто-то медленней, но это преступление. Это просто преступление, это война. Нужно уничтожать, на войне уничтожают противника. Так, в данном случае Донецкая телевышка – это противник, она должна быть уничтожена на территории нашей страны, понимаете? Вы сами сделали фильм, показали в кинотеатрах, и также проект без цензуры, без кино также. Да, мы получили прокатные свидетельства, конечно, мы получили прокатные свидетельства, когда мы ездили по стране, и не только по стране с нашим фильмом. Поэтому, да, фильм назывался «Сильнее, чем оружие», но там не было пропаганды, как мы считаем. Как мы снимаем, так снимаем. И я считаю, что украинская власть должна воевать. И на этом фронте тоже на информационном. И мы не можем позволять себе, чтобы нас обстреливали пропагандой, а мы на это никак не реагировали. Говорю, хоть как минимум мы должны поставить щит. Поэтому мне непонятна позиция министра информации, который вчера заявил, что это не демократично глушить сигнал соседней, оккупационной террористической страны. То есть я считаю, что он в маразме, просто что-то с ним происходит. Его надо, наверное, лечить. Это грубо выражаюсь, извините. Žodžiu, taip, pabandysiu taip koncentruotai vėl išversti. Esmė tokia, žodžiu, reagavo į tą pirmąjį klausimą apie cenzūrą Ukrainoje. Ar jinai yra? Tai be abejo, Larisa sako taip, jinai yra, nes yra draudžiami televizijos serialai, tai yra rusiška kino produkcija. Ir Larisos nuomonė tai yra geras sprendimas, kadangi informacinėme lygmenyje informacija yra kartais galingesnis ginklas negu šiaip paprastas ginklas ir turint omeny tai, kad šalis kariauja, reikia kariauti ir informacinėme lygmenyje. Ir tai yra gerai, nes pavyzdžiui yra Donecke
jo bokštas, kuris retransliuoja rusišką televiziją ir taip pat vietinę. Ir tai yra kanalas propagandai ir žmonės žiūri ir tiki tais dalykais, dėl to jos nuomonę reikia sunaikinti, tai yra lygiai taip pat kariauti ir informaciniam lygmenį. Я хочу сказать огромное спасибо Литве, которая технически помогла Украине решить эту проблему, но министр информации считает иначе. Lietuva taip pat dalyvavo sprendžiant šitą klausimą ir technologiškai netgi padėjo jį išspręsti, bet informacijos ministras, taip išeina, informacijos ministras mano, kad to nereikia panaikinti to bokšto retransliuojančio, nes tai nedemokratiška. Truputį kas kita, buvo du, galima susprogdinti bokštą ir galima blokuoti signalą. Ir buvo atsakymas, kad Lietuva ir Europos Sąjunga rado būdų padėti blokuoti prie šitą signalo, pastatyti skydą, kažkokį tai ten virtualų skydą, kad šitas signalas nepažūtų. Tačiau jų naujas informacijos ministras mano kitaip, kad reikia būti liberaliai, o jį mano kitaip. У меня есть вопрос, в принципе, вы снимаете такой материал, который или меняет настроение, или, может быть, даже меняет жизнь, да? У меня вопрос, в принципе, такой, как меняется ваша жизнь, да, когда вот вы снимаете такой материал? Спасибо. Žodžiu, klausimas yra toks. Jo, klausimas yra toksai, kad žmonės filmuoja tokią medžiagą, kuri iš principo arba keičia stebinčiųjų savijautą, arba keičia stebinčiųjų gyvenimus. Bet man kas yra įdomu, tai yra kaip keičiasi tų žmonių, kurie filmuoja, kurie tai mato per kameros stiklą, arba kurie tai mato tiesiogiai, kaip keičiasi jų gyvenimas. У меня снова пример. Сейчас я понимаю, что на протяжении 2 лет, сколько, вот как начался Майдан, вот я нахожусь в каком-то бесконечном внутреннем стрессе. Для меня мир открывается с новых и с новых и с новых сторон, и проблема в том, что не самые лучшие его стороны открываются. Я, анализируя свою жизнь до этого, и теперь я понимаю, что я находилась в таком стеклянном шаре, в таком очень безопасном, скажем так, мире, где я не знала, что может быть такое. И вот каждый день, когда я сталкиваюсь с материалом, который я монтирую, или который я сама снимаю, или люди, с которыми я общаюсь, мне каждый раз открываются глаза, я не могу поверить, неужели так может быть? Я говорю, о жестокости, о том ужасе, который сейчас происходит. Pastebi, kad nuo Maidano pradžios gyvena tokiam nesibaigiančiame strese, kur kasdieną užduoda su klausimu, kaip tai gali vykti ir bandydama suprasti, kas buvo prieš Maidaną ir kas vyksta dabar, jis suvokia, kad anksčiau gyveno tarsi tokiam po stikliniu gaubtu, stiklinėme kažkam tai skritulyje, kuris tarsi subirėjo ir dabar kiekvieną kartą, kai jinai montuoja, kai jinai pati filmuoja, jinai savo užduoda klausimą, negi taip įmanoma, negi taip gali vykti šitam pasauliu. Но, конечно, важнее вторая часть, что на протяжении этих же 2 лет я познакомилась с таким огромным количеством удивительно сильных людей, что даже просто нахождение рядом с ними может так на тебя влияет, что ты сам над собой будешь работать, и ты будешь думать, что если они в такой ситуации, в которой они оказались, добровольцы, военнослужащие, переселенцы, люди, которые просто не понимают, что происходит, что если они находят в себе силы, то и ты должен быть сильнее. Вот. А эти люди вдохновляют. Tai yra ir ta antra, tokia labiau optimistinė, graži dalis. Tai kad per visus šios 2 metus jinai buvo šalia labai stiprių žmonių, kurie ne tik įkvėpė, bet ir leido kažkaip pačiai keistis, kiekvieną kartą stengtis būti stipresniai.
Ir visi tie žmonės, pabėgėliai, savanoriai, kareiviai, jie kažkaip tai leido pažvelgti kitaip į gyvenimą ir matyti optimistiškesnį tikriausiai pusę. Ну, я должна сказать, что «Вавилон-13» — это фактически развитие, продолжение Майдана, и Майдан очень сильно изменил меня лично. Я потеряла очень много друзей, людей, которых считала своими друзьями, и приобрела новых друзей, настоящих. Майдан и «Вавилон-13», соответственно, изменил меня таким образом, что самое ценное, что было в моей жизни, это кино, передвинулась на второй план. Теперь это номер 2. А страна — это номер 1. И я понимаю, что пока мы не построим страну, я не буду снимать кино. Я не могу. Мне стало стыдно ходить и просить у государства деньги на кино, что продолжают делать мои коллеги. Ну, это их выбор. И я поняла, что я этого делать не могу. Поэтому пока мы не построим нормальную европейскую систему кинопроизводства, да, и не создадим национальный центр кинематографии, где будут прозрачные правила, потому что сейчас ничего не изменилось, только фамилия начальника Госкино, а система та же осталась. Я не буду этого делать. И, к сожалению, я должна констатировать, что вот это изменило мою жизнь. Я теперь снимаю для «Вавилона-13», снимаю кино, но еще и строю страну. У нас есть проект «Новый Донбасс». Мы помогаем восстанавливать разгромленные школы и налаживать диалог на Востоке. И это стало большей частью моей жизни. Благодаря Майдану, в хорошем смысле этого слова, я потеряла работу. Я теперь уже не преподаю в университете, меня уволили. Я понимаю, что это будет еще дальше менять мою жизнь, и какие-то очень закрытые, очень внутренние переживания, эмоции, ценности, они теперь раскрылись. И это некая такая социальная стеснительность, она исчезла. Мы все стали очень открытыми, как мне кажется, и перестали врать и себе, и окружающим. Tai Maidanas pakeitė ir mane labai stipriai, vienus draugus aš praradau, įgijau kitų draugų, bet svarbiausia tai, kad kinas nebetapo mano prioritetu, tai kinas man buvo pats svarbiausias dalykas mano gyvenime. Kai ištiko Maidanas, kinas tapo antraplanis dalykas ir man dabar svarbiausia valstybė. Ir man labai gėda, kai ta sistema, kuri buvo ir jinai iki šiol nepasikeitė, prašyti iš valstybės pinigų ir iš tos sistemos, kuri yra pasenus ir yra nepasikeitus. Tai aš nenoriu kurti kino. Ir galbūt, kada pasikeis visą tai, aš pradėsiu vėl kurti kiną. Tai yra, kai Ukraina turės šiuolaikinę normalią kino industriją. Dar kas pakeitė, tai mes nustojom savo meluoti ir kitiems. Mes sakome tiesą. Šia prasme mes esame laisvesni, sakydami tiesą. Taip, aš norėjau klausti apie informacinį karą, bet ten maždaug tą temą išsiaiškinom, bet klausimas būtų apie tos užzombintus žmonės arba zombius paverstus. Ar jūs manote kokią viltį juos atversti ir kas juos galėtų atversti? Ir vieną visam, ir visi. Мы говорили про тех людей, которые зомбированы, и я хочу спросить, видите ли вы надежду их обратно отзомбировать, да, и что могло это сделать, или кто? Да, может кто-то еще кроме меня, да? Тут двоякое чувство, потому что, опять же, часто советуют не пытаться кого-то переубедить, но всегда в тебе присутствует такая надежда, что, может быть,
как-то вот ты что-нибудь такое скажешь или ты что-нибудь покажешь человеку, что заставит его как-то подумать по-другому. Ну, не знаю, просто есть очень много примеров людей, которые живут в России, к примеру, чьи-то родственники, и они приезжают к своим детям, к примеру, в Украину, живут какое-то время там, они не видят телевидения, и вот вроде уже да, но потом все-таки нет. Поэтому вот Лариса начала говорить о проекте «Новый Донбасс», и то, что почувствовалось... Tai lydi toksai dviejopas jausmas, tarsi iš vienos pusės sakoma, kad nereikia bandyti įtikinti, perkalbėti ar atzombuoti, bet kita vertus yra ir tokia viltis ir noras, kad visgi kažkaip tai yra įmanoma. Ir paima tokį pavyzdį apie rusų tautybės žmonės, kurie atvažiuoja į Ukrainą, pavyzdžiui, pas čia gyvenančius vaikus. Jie nemato rusų žiniasklaidos ir tarsi kaip ir procesas pradeda vykti ir jis sako, kad atrodo to įvyks, bet dėja to neatsitinka. И дар, извини, Саш, сейчас я забыла сказать, что ты сказала о Новом Донбассе, потому что ты теперь будешь рассказывать об этом, да? Да. Вы не говорили? Не Да, я не... Žodžiu, Larisa dar prieš tai, kai pasako apie savo savijautą, kas joje pasikeitė, dar paminėjo vieną dalyką, tai yra, ką jinai daro, tai yra projektą Naujas Donbasas, jie važiuoja į rytus, bando užmegzti dialogą tarp rytų ir vakarų ir atstatinėja mokyklas, dirba su vaikais. Tai yra būtent tose моклося бомбардуотося. Можно продолжить, да? Или вы скажете? Про детей? Так вот, в этом проекте, вот, когда ты встречаешься с детьми, то с ними, конечно, легче найти контакт, и не обязательно, то есть не надо им ничего говорить специально, они потом сами все поймут. Но вот я что еще вспомнила, вот люди, которые становятся старше, или, к примеру, люди там моего возраста, там вот 20, там чуть-чуть старше, то, к примеру, в том городе, в котором я родилась, есть очень много ребят, которых вообще, в принципе, это все не интересует. И вот в этот момент становится как-то очень сложно и грустно, что получается, что ты легче часто находишь общий язык с людьми, которые чуть-чуть старше тебя там, или даже в 2 раза старше, чем с людьми, которые твоего возраста, но которые там остались жить в городе, в котором я родилась. Это, Одесса, это на берегу Черного моря, там, это нельзя сказать, что это украинский город. Поэтому, когда я уехала оттуда, я и вернулась, поняла, что очень часто со своими сверстниками невозможно найти общий язык, потому что им просто это неинтересно. Susitinka su vaikais, tai yra toks įkvėpiantis pavyzdys, nes jiems nereikia nieko nei aiškinti, nei kalbėti, jie labai greitai patys suvokia. Tačiau yra visai kitokia situacija su bendramžiais, su 20-mečiais ar tenais panašaus amžiaus, nes kai jinai grįžta į Odesą, su jais tiesiog yra beveik neįmanoma susikalbėti, kaip supratau, tiesiog jie abejingi visai situacijai, nors visai yra kitaip kalbėti, tarkim, su dvigubai vyresniais žmonėmis. Ir tai yra labai liūdna ir graudu, Сашей. Я думаю, что есть возможность раззомбировать этих людей. Более того, эта возможность есть не только у нас, но и у вас. Это очень легко. К ним нужно приезжать. К ним нужно приезжать просто таким, как ты есть. А тогда, приезжать желательно с какой-то помощью, да, если есть возможность помочь. Приезжать с открытым сердцем, с рукой дружбы и с тем, я так живу, посмотри. Если ты думаешь, что я ем зажаренных младенцев, давай вместе проведем вечер. Это работает. Но на расстоянии это делать практически невозможно. Только физическое присутствие. И мы это прошли, мы когда приехали в Донецкую область впервые, нас с огромным недоверием воспринимали. И это изменение от недоверия до полной любви, доверия, и они теперь делятся с нами и со всем миром. Хороший спектакль сделали про то, как они пережили войну, говорит о том, что это возможно делать. И есть Жигис, который был в нашей Николаевской школе, может рассказать и подтвердить, как это они воспринимают, когда к ним приезжают, когда они чувствуют, что они нужны,
что их любят, что они такие же белые люди, как и остальные, а не раковая опухоль. Людям нужно помогать. И только помощью, только любовью, только отношением, человеческим отношением можно все изменить. И вы можете это изменить. Приезжайте к нам в Донецкую область. Žodžiu, atsakant į klausimą, ar galima žmonės išzombinti, Larisa mano, kad galima. Ir jie pabandė ir atrado būdą, tai yra tiesiogiai bendraujant, kalbant, tai yra fiziškai dalyvaujant tose problemiškose regionuose, srityse, miestuose ir tiesiog bendraujant, atvažiuojant ir bendraujant paprastai, žmoniškai ir greunant įsitikinimus ir mitus. Ir tai padeda ir tai veikia, kadangi per projektą Donecko apskrityje viename miestelėje jie tai darė ir susibičiuliavo ir visi stereotipai suformuoti jie tiesiog sugriuvo. Ir tai galim padaryti ir mes. Larisa kviečia mus atvažiuoti į Donецką ir dirbti kartu. Да, мы сейчас будем ехать еще в 10 разрушенных школ, которые разрушены прямыми попаданиями, войной. Будем их восстанавливать вместе с местной громадой и заниматься с детьми разными культурными проявлениями. Кто что хочет и кто что умеет. Кто танцует, кто рисует, кто просто читает книжки вместе, кто вышивает вместе. Этого вполне достаточно для того, чтобы люди начали доверять и для того, чтобы они открыли свое сердце и перестали стрелять друг в друга. Так что, пожалуйста, приглашаем. Žodžiu, dabar jie važiuos į 10 naujų mokyklų ir ten taip pat dirbs su vaikais, tiesiog užsiminės įvairiausiam kūrybiniam veiklom ar siuvinėjim, darys, rodys tai, ką moka kartu su vaikais ir bandys, taip užmesti dialogą ir tai veikia, nes žmonės pradeda pasitikėti vieni kitais, o kai atsiranda pasitikėjimas, gali sekti ir kitas žingsnis, tai žmonės tiesiog nebešaudys viens į kitą, taip kaip dabar yra. Atvažiuokit. Subombarduotų mokyklų, tai čia tas naujojo Donbaso projektas. Главное, если будете ехать, обязательно берите камеры. Там кино. Это даже ничего не надо делать, просто вовремя включать и не выключать. Tai svarbiausia, jeigu važiuosite, neužmirškite pasiimti savo kino kamerą, nes užtenka tik tai paspausti mygtuką ir fiksuoti tai, kas vyksta. Sąsaja su tuo man klausimas, kiek jūs reaguojate, kaip filmuojantį grupę žurnalistų ar pirmininkų į vidinės įtampas? Ar jūsų pagrindinis objektas yra, tarkime, frontas ir okupuotos ir karo teritorijos, ar taipogi ir įvairios vidinės įtampos, tame tarpe, tarkime, batalionų ir valdžios įtampa, kurią nežinome? Ar nekalbate apie dešinio sektoriaus momentus, kuomet yra tam tikri vidiniai irgi konfliktai. Ar jūs jaučiate pareigą fiksuoti, dokumentuoti ir irgi reflektuoti tai, ar daugiau orientuojatės į kitus? Суть вопроса была ваше внимание, кажется, что в основном на фронт, что на войну, но может вы тоже фиксируете и смотрите на внутренние какие-то несогласности, например, батальоны, штаб генералов. Или правый сектор. Или правый сектор, да. Или потому что вы сменяли ваше имя с Сопротивление в гражданском обществе. Да, кажется мне, что это На самом деле этот вопрос как бы именно только в Европе нам и задают, действительно, после показов, но, да, действительно, как бы, наверное, такой момент есть, то, что, уделяется, возможно, как бы отсюда кажется, что, отсюда, в смысле, глядя на это из Европы, кажется, что, не так много внимания уделяется этим вопросам, но
наверное, как бы где-то вы правы, но как бы война это более, гораздо серьезнее, чем там, чем дележка контрабанды в Мукачево. Ну, то есть это серьезно, это гораздо, важнее и, вот как-то так. Но этому, действительно, возможно, уделяется как бы меньше внимания, чем этому, стоило бы. Да, так оно, наверное, есть. Tai įdomu tai, kad šį klausimą užduoda būtent Europoje ir kažkodėl čia mums, europiečiams, atrodo, kad visai kitokį žvilgsnį turi, bet esmė savo, kad visgi yra karas ir tai yra daug svarbesnis, nežinau, kompleksiškesnis reiškinys ir į tarsi yra aktualiau ir svarbiau sutelkti savo dėmesį ten į kontrabandos kažkokią. Но у нас в Вавилоне разные точки зрения. У меня совершенно противоположная точка зрения, чем у Игоря. И я понимаю, в чем проблема, потому что люди, которые попали на войну, они уже потом не могут снимать. Им не интересно, как вы говорите, контрабанду или каких-то волонтеров, или там сетки плетут маскировочные. Это факт. Мы с этим столкнулись в Вавилоне, и поэтому действительно у нас очень мало фильмов о том, что происходит на внутреннем фронте. Это тоже факт. К сожалению, потому что я считаю, что внутренняя война гораздо серьезнее, чем внешняя. Там все понятно, вот перед тобой враг, а вот здесь внутри нет. Поэтому проблема такая есть, и вот поэтому мы в Новом Донбассе создали кинодепартамент, который Сашенька возглавляет, и снимаем, и будем снимать, как только появится техническая возможность, фильмы о волонтерах, о, как вы сказали, штабах, о контрабанде, о невыполнении обязательств, о том, как люди помогают стране, как они ее строят. Безусловно, это вот одна из наших задач, и я считаю, что она сейчас приоритетна, потому что про войну снимают уже все. Да? Это тоже хорошо и правильно, но тем не менее тогда нет понимания, что в Украине два фронта. Да. Taip, šita problema yra, atsakant į Luko klausimą. Ir čia dar reikia suprasti vieną dalyką, kai žmogus patenka į karą, jis nebegali apie ką kitką galvoti. Bet Larisa sako, kad ne ką yra mažiau svarbu ne tik išorinis karas, svarbiau net yra vidinis karas, nes išoriniam kare viskas aišku, nes mes žinom priešą ir panašiai. O štai šalies viduje, tam vidaus fronte, yra iš tikrųjų daug neaiškumų, daug klausimų. Ir be abejo, jog ta problema, tai yra, kad jie to nefiksuoja, tai tikisi ateityje, jog šios klausimus papildys savo medžiagą. Ir Saša yra galva kino departamente, где забыла? Na, Donbase kino departamentą tarsi įkūrė ir tikisi būtent iš ten stebėti, kasgi vyksta. И с кинематографической точки зрения гораздо легче снимать на войне, потому что там всегда есть конфликт и всегда есть драма. Вот вы видели парня, которого на следующий... Ты его сняла, его завтра убили. Все, у тебя есть кино. Цинично размышляя, да, извините. Ты приезжаешь, всегда что-то происходит, всегда есть драма. И конфликт очевидный, он очевидный. В мирной жизни вот все сложнее. Нужно его найти, раскопать, нужно проследить за этим человеком, нужно с ним наладить контакт, нужно его историю вскрыть и сложить. Это гораздо сложнее кинематографично и драматургически сделать, чем просто поехать на войну. Не просто, это тоже трудно. Но мы говорим с точки зрения профессии, где все очевидно. Мы дискутировали об этом в Вавилоне, и как раз вот и кризис небольшой у нас такой был, и может продолжаться. Потому что все поехали снимать войну, и никто не хочет снимать волонтерское движение. Это феномен, такой же феномен, как и добровольческие отряды, да. И мы об этом говорили, и там Володя Тихий нам все время говорит, а где будет у тебя, где драма? Мы же уже тут заявили, что мы про драмы, да, мы уже год как драмы снимаем, и трагедии. И что мы теперь будем вот тут про мальчиков и девочек? Я образно выражаюсь. В этом есть проблема. И я думаю, что это нужно делать.
iš tikrųjų yra problema ir kalbant kino kalba, labai ciniškai ir paprastai, kare visą laiką yra konfliktas, karą filmuoti labai yra lengva, nes ten visą laiką yra drama, visą laiką kažkas vyksta ir dėl to visą laiką turi medžiagą. O štai, kai gyvenimo sąlygų, normalaus gyvenimo sąlygomis žymiai sudėtingiau yra sukurti kiną, atrasti herojus, juos prisijaukinti ir panašiai. Tai yra žymiai sudėtingiau ir iš tikrųjų Babilone buvo nedidelė krizė ir jinai tarsi ir yra, nes visi išvažiavo filmuoti karą į frontą, o neliko tas, kas nori stebėti gyvenime, kas vyksta, nes atrodo, kad tie dalykai kare yra žymiai svarbesni negu ir po to padalyvavus kare kalbėti apie paprastus žmonės, apie jų problemas, atrodo, jau tarsi nebesvarbu. Bet apie savanorių judėjimą. Labai yra užaugęs didelis reiškinys kaip ir savanoriai Ukrainoje, būtent tai tarsi būtų labai aktualu ir svarbu. Taip, fiksuoti, kalbėti apie tai. Taip, tiesiog pavyzdys, pavyzdžiui, ką galima būtų dar filmuoti, tai būtent apie savanorystės judėjimą ir kas yra būtent svarbu. Gal tada paskutinis klausimas, ne? Tai jo. Taip. Tai pirmiausia, lietuviškai užduosiu. Vakar buvo įdomus klausimas iš puikios aktorių trupės, kuris padalino iš principo auditoriją į dvi dalis. Tai buvo apie patriotizmą, kai mes diskutavome. Tai man tiesiog labai įdomu, kaip žmonės, kurie yra patirtis iš principo keičiančias gyvenimą, ar ne, apie ką pasakojo prieš tai. Mūsų prelegentai, kaip jie apibūdintų, kas tai yra patriotizmas. В принципе, спасибо за ваш ответ, про то, что как меняется или изменялась ваша жизнь на то время, когда вы работали на работу. Да? Вчера у нас был замечательный перформанс, который, и в принципе актеры, один актер, он задал вопрос, который определил аудиторию в принципе на две части. Да? Это являетесь ли вы патриотом этой страны? Да? И после этого вопроса, люди поделились, и начался диспут такой, что это такое патриотизм. Да? В принципе, мой вопрос это такого, что как бы вы сказали, что это такое патриотизм вашей страны, да? Окей, давайте каждый ответит. Да. Я отвечу просто. Для меня патриотизм — это когда ты не можешь пройти мимо грязного унитаза в своей стране. И когда неработающий унитаз для тебя и есть начало твоей страны. Aš atsakysiu labai paprastai. Man patriotizmas yra tada, kai tu negali praeiti pro purviną klozetą. Ir va tada ir prasideda patriotizmas nuo purvino klozeto, kaip tu pro šalį negali praeiti. Taip, tiksliai. А у меня пример. Человек, которого я встретила полгода назад, то есть патриот — это тот, все говорят, патриот — это тот, который любит страну, где живет. Так вот, неважно, откуда ты, неважно, где ты родился, как тебя воспитали, если ты сделал выбор жить здесь, вот, и ты отдаешь свою жизнь, свое время, свою энергию, ты просто отдаешь, вообще вот просто отдаешь и все. Я немножко так понятно, пространно объясняю, но это человек, русский офицер, который не принял российскую присягу 20 лет назад, переехал в Украину и теперь он ощущает себя русским. Вот то, что говорила Лариса, разница между россиянином и русским. Но он патриот этой страны. Вот для меня это так. Да, да. Tai vėlgi jinai turi pavyzdį ir
prieš pusę metų sutiko rusų karininką, kuris jau 20 metų čia gyvena ir kovoja būtent už ukrainiečių pusę. Nes tarsi pagal apibrėžimą būtų patriotas yra tas, kuris myli savo tėvynę, gimtinę. Bet Saša užakcentavo, kad patriotas yra tas žmogus, kuris tiesiog visą save atiduoda, visą savo laiką, visą savo energiją būtent tai šaliai, kurioje gyveno ir nesvarbu, iš kur tu tarsi esi kilęs ar gimęs. Еще добавлю. И главное, что он делает, это молча. Ну, вообще без лишних слов. И так, чтобы никто желательно его не видел, что он делает. В отличие от... У нас такая мода пошла, что все машины одевают в наклейки, значит, с вышиванками. Это значит, что ты, ну, патриот. Ну, такие наклейки, где как бы вот крестики. Да, национальный орнамент. Это не то, чтобы плохо. Нет, это не плохо, это хорошо, но... Патриотизм это не имеет практически никакого отношения. Да. Практического. Tai Ukrainoje dabar tiesiog yra labai populiaru savo mašinos puošti ukrainietiškais nacionaliniais simboliais. Bet tai iš tikrųjų tai nereiškia to tikrojo, grynojo kažkokio patriotizmo. Ну, я что могу здесь сказать, это, ну, патриот, это, наверное, если ты готов что-то сделать для страны, для людей, которые здесь живут, и сделать это, ну, сейчас, и, ну, как бы с каким-то заделом на будущее. То есть если ты готов что-то отдавать для ну, других, кто здесь живет, возможно, просто для твоих детей или же там для людей, которые здесь живут. То есть вот, ну, патриот — это кто готов сделать что-то для... Ну, наверное, да. Ну, как бы для тех, кто здесь живет, в общем. Если ты готов что-то реально сделать, как бы. Ну, это там не... Да. Ну, если ты делаешь, ну, готов сделать, не сделаешь, это... Tai patriotas yra žmogus, kuris pasiruošęs daryti ir daro kažkokį tai gėrį vardan dėl tos šalies, kurioje gyvena. Можно тогда, если мы заканчиваем, я все же, Игорь об этом сказал, и я бы хотела об этом громко сказать. Вот мы здесь все-таки частичка Украины, и вот нашего замечательного украинского народа очень бы хотелось поблагодарить наших братьев-литовцев за то, что вы делаете для нас, как вы нас поддерживаете, сколько помощи мы получаем, и как вообще там делаете нас субъектами международной политики, как ваш президент защищает Украину, и когда попадаешь в Литву, чувствуешь это тепло, вот просто везде, да, которое есть у литовцев по отношению к украинцам. И поэтому вот большое-большое спасибо, низкий вам поклон за это. Larisa dėkoja Lietuvai ir visiems lietuviams už palaikymą ir pagalbą, nes kiekvieną kartą čia atvykus tai jaučia begalinę šilumą. Ir dėkoju taip pat mūsų valstybės prezidentei Daliai, kuri gina Ukrainą ir padeda Ukrainai tapti tarptautinės politikos subjektu, užsienio politikos. Да, и это, как говорится, постскриптум, но очень важный. Потому что кроме того, что ты здесь себя чувствуешь субъектом, еще и приходит невероятное ощущение того, что тебя поместили в обстоятельства, вот Руби, он подтверждает, тебя поместили в обстоятельства, где ты можешь как-то вот выдохнуть, где, как Лина сказала, надо давать себе время отдохнуть. Ну вот как-то это чувствовать, да, себя свободно, это удивительно важно для нас. И поэтому большое вам спасибо, Жигис и Лина, что вы нам такое устроили, потому что, правда, потому что вот лично для меня это выглядело, как будто меня взяли и переместили вот в такое прекрасное пространство с удивительными людьми и вообще атмосферой вокруг. Так что спасибо большое всем Мэнно, Авелис. Да. Плохо это выговариваю, Да. извините. Спасибо большое.
Tai ne tik svarbu, kad jausis čia šioje šalyje subjektų gali, bet ir kad atsidūrė tokiose aplinkybėse, kuriuose gali tiesiog paimti ir iškvėpti. Ir vien už tai labai dėkoja. Na, supratote, kad Lina ir Žygiui. Labai dėkinga. Ir visi supratote, mes jūs mylime.